राधे राधे बंधुरा आमार चैनल अंकिता बुटिक्से आपनादेर सबाइके स्वागत जानाच्छि। आजके आमी एकटा सिंगल कटरी ब्लाउज काटिंग निये चले एसेछि। तो आमी एटा आमार लाइलिन और एटा अस्तर और ये जे ब्लाउजटार आमी मापे काटिंग करब सेटा हच्छे ब्लाउज। तो ब्लाउज थेके आमी मेजारमेंट निये आपनादेर काटिंग करा देखाबो। तो ब्लाउजेर लेंथ आछे 13.5 इंची। तो आमी प्रथमे अस्तरटा काटिंग करब, तार जोन्नो अस्तरटा आमी एक भाजे फोल्ड करे नेब। तार आगे आमी देखे नेब जे ब्लाउजेर चेस्टेर साइज कत आछे। तो ब्लाउजेर चेस्टेर साइजटा प्रथमे निये नेब। तो ब्लाउजटा एमनि एरकम करे नर्माल फेले राखबेन। तारपरे पिठेर पिछन दिक थेके जे बगलेर सेलाइटा आछे साइडे सेखान थेके एदिक पर्यन्त आछे आमार 39 इंची, माने 19.5 एलो। तो 19.5 डबल होच्छे 39 इंची। तो आमी 39 इंची और जे जतटा एक्सट्रा नेबे आमी एखाने 7 इंची एक्सट्रा नियेछि। तो 39 के 4 दिए भाग करे दिले होच्छे 10.25 इंची और 1.25 इंची निये आमी 11 इंचीते कापड़टा फोल्ड करे निलाम। आमी कापड़टा उल्टो धारे फोल्ड करे निलाम, एते आमार जेहेतु कापड़टा ओदिके सोजा नेই तार जोन्नो निये एक भाजे फोल्ड करे निलाम। जेटा खोला दिक सेटा बाइरेर दिके राखलाम और जेटा बंद दिक सेटा निजेर दिके राखलाम। निये 11 इंची निये निलाम। एबारे जखोनी ब्लाउजेर लेंथ निते हय तखन 1 इंची किन्तु बेशी निये काटिंग करते हय। तो आमी एखाने नीचेर दिके 1 इंची एक्सट्रा प्रथमे निये निচ্ছি। 1 इंची निये निलाम। ताहले आमाके आर बेशी निते होबे ना, जा ब्लाउजेर लेंथ आछे सेटाई निये नेब। एबारे 1 इंची छेड़े आमी ब्लाउजेर लेंथ आछे 13.5 इंची, सेखान थेके आमी 13.5 इंची मेपे निये नेब। अवश्यई जखन नतुन हाते काटिंग करबेन एरकम भावे दुदिके दुटो दाग निये निले तखन दागगुलो सोजा हय। निये दागटा टेने निलाम। एबारे आमी ब्लाउजटा निये आबार देखे नेब जे आमार लेंथटा ठीक मतन नेওয়া হয়েছে কিনা। तो एभाবে ब्लाउजटा डबल भाजे फोঁচ करे पुटेर काछ थेके धरे नीच अब्दि टेने आमी देखे नेब जे आमार ठीक नेওয়া আছে। एबारे आमी शोल्डारटा नेब। तो शोल्डारटा नेওয়ার लेगे ब्लाउजटा पिछन दिके आमी आगे पुटेर मापटा निये नेब। तो आमी जेखाने आमार शोल्डारेर सेलाइटा आछे सेखान थेके धरे एदिक पर्यन्त যতটা মাপ হচ্ছে আমি প্রথমে সেটা দেখে নেব। তো ওখান থেকে আমার মাপ চলে আসছে 10.5 ইঞ্চি। তো 10.5 ইঞ্চিকে এভাবে হাফ করে নিয়ে নেব। হাফ করে আসছে আমার 5.25 ইঞ্চি। তাহলে আমার শোল্ডারের মাপ হচ্ছে 5.25 ইঞ্চি। সেটা 10.5কে আমি 2 দিয়ে ডিভাইডেড করে দিলাম। 5.25 ইঞ্চি নিলাম, ওটা হচ্ছে শোল্ডারের মাপ। আর দুদিকে যেহেতু আমি সেলাই যাবে তার জন্য আরও হাফ ইঞ্চি নিয়ে আমি हाफ इंची निये 6.5 इंचीते दागटा टेने दिलाम। एबारे नीचेर दिकेও आमी 6.5 इंची निये नेब। एभाবে दागगुलो निले दागगुलो समानभाবে नेওয়া হবে, पारफेक्ट दागगुलो आसবে। आर्म होल्सेर मापटा आमी निये नेब। शोल्डारे जेखाने दाग दिয়েছি সেখান থেকে 6 इंचीते दागटा दिए देव आर्म होल्सेर। निये सेखाने सोजा भावे लाइन टेने देव। और जे आर्म होल्से आमी गोलाइटा देव सेटा किन्तु 1 इंची 2 सुतोते राखबो। तारपरे आमी एदिके जे 6 इंची निয়েছি तार हाफ 3 इंचीते मिडिले एकटा पॉइंट करे देव। ताहले तारपरे थेके आमी जे गोलाइटा देव सेटा डाउन करे देव। और शोल्डार चेस्टर 1/4 39 इंचिर 10.5 होच्छे 10.5 इंची निये सेखाने एकटा दाग दिए एभावे स्केलटा बसिए तारपरे राउंड शेपटा देवार आगे आमी आगे देखे नेब जे ब्लाउजेर आर्म होल्सेर गोलाइटा कतटा आछे। तो जे ब्लाउजेर माप आछे सेई ब्लाउजेर आर्म होल्सटा आमी राउंड शेपे निये आमार 8.5 इंची आसছে। ताहले एखान थेके आमी राउंड शेपटा देखे नेब जे आमार ठीक आछे किना। तो एभावे धरे तो आमार 9 इंची आसছে। तो हाफ इंची आमार सेलाइए ओपरे जाबे, ताहले आमार
আর্ম হোলসের মাপটা ঠিক আছে, তাহলে আমি গোলাইটা দিয়ে দিলাম। আর যদি কম হয় তাহলে নিচের দিকে একটু বাড়িয়ে দেবে, আর যদি বেশি হয় তাহলে ওপর দিকে আরও 2 সুত মতন কমিয়ে দিলে, এভাবে আপনারা যখন কাটিং করবেন তখন দেখে নেবেন। তারপরে কোমরের মাপটা আমি দেখে নেব। যে মাপের ব্লাউজ দিয়েছে সেখান থেকে আমি হুকের পট্টি থেকে ধরে যে হুকের ঘরটা করা আছে সে পর্যন্ত যতটা আসছে ততটা আমি দেখে নেব। তখন আমার এসছে 35.5 ইঞ্চি। তো সেখান থেকে আমি ফিতেটা এভাবে 4 ভাঁজে ভাঁজ করে নেব, নিয়ে নেব। তো এখান থেকে আমার আসছে 9.25 ইঞ্চি। তো আমি নিয়ে নিলাম, আর 1 ইঞ্চি আমার পিছন ডটসে যাবে। নিয়ে আমি ফিটিংস লাইনটা টেনে দিলাম। আর ওদিকে আমার 1.25 ইঞ্চি এক্সট্রা নেওয়া আছে, যেটা পরে কমানো বাড়ানো হয় তার জন্য। এবারে কোমরের যত মাপ আছে তাকে হাফ করে নিয়ে পিছন দিকে ডটসটা পড়বে। আমি নিচে থেকে 5 ইঞ্চি ডটসটা নিয়ে নেব, আর 2 দিকে হাফ ইঞ্চি করে নিয়ে দাগ দিয়ে দেবো। আর যতটা গলা হবে পিছন দিকে গলার লেন্থ অনুপাতে কিন্তু গলাটা নিতে হবে, যতটা পিছনে ব্যাক পিটের লেন্থ, তো সেই অনুপাতে আমি এখানে গলা নিয়ে নিচ্ছি 2.5 ইঞ্চি। আর নিচের দিক থেকে আমার গলার লেন্থ আছে 6.5 ইঞ্চিতে। তো নিচের দিক থেকে যেহেতু আমার 6.5 আছে, তা আমি যে দাগ আছে সেখান থেকে হাফ ইঞ্চি নিচে নিয়ে আমি 6.5 ইঞ্চি নিয়ে নিচ্ছি। নিয়ে সেখানে একটা বক্স করে দেবো। আর আমি নিচের দিকে যে গলায় চওড়াটা দেবো সেটা 3 ইঞ্চি নিয়ে নিচ্ছি, নিয়ে দুটো পয়েন্ট আমি মিলিয়ে দিচ্ছি। তারপরে সেখানে রাউন্ড শেপ দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা এটা চাইলে স্কেলের সাহায্যেও দিতে পারেন। তাহলে পিছন পাটটা আমার ড্রয়িং করা হয়ে গেল। এটা আমি কাটিং করে নিলাম, আর এগুলো ছোট ছোট কাট লাগিয়ে দিলাম, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। এবারে আর একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে যে যখনই আমি নিচের দিকটাতে সেলাই করব তখন আর্ম হোলসের কাছে কিন্তু কুঁচ দেওয়া যায়, তার জন্য নিচের দিকে হাফ ইঞ্চি একটু ওপরে দাগ দিয়ে সেটা ডাউন করে দিলে আর আর্ম হোলসের কাছে কুঁচ আসবে না। এবারে পিছন পাটটা হয়ে গেলে সামনের পাটটা আমি যা নিয়েছিলাম ওই একই মাপ আমি নিয়ে নেব। সামনের পাটে আমি 13.5 ইঞ্চি আর 1 ইঞ্চি এক্সট্রা নিয়ে 14 ইঞ্চি নিয়েছিলাম। তো এখানে আমি 14.5তে নিয়ে নিলাম। তারপরে যা আমি শোল্ডার নিয়েছি 6.5 ইঞ্চি, গলা নিয়েছি 2.5 ইঞ্চি, আমি একই ওগুলো সবই নিয়ে নিলাম। এটা কিন্তু আমি সিঙ্গেল কাটরি দেখাচ্ছি। আর্ম হোলসে তাহলে একটা এলের মতন হয়ে গেল। এবারে আমি চেস্ট নিয়ে নিলাম 10.5 ইঞ্চি, আর এদিকে আমি পিছনে দিয়েছি 1 ইঞ্চি 2 সুতোতে, গোলাইটা এখানে আমি 1 ইঞ্চিতে দেবো। নিয়ে 1 ইঞ্চিতে দিয়ে রাউন্ড শেপ দিয়ে দেবো। আর এখান থেকে আমি গলা নিয়ে নেব। নিচে ওপরে যতটা 2.5 ইঞ্চি নিয়েছি নিচেও আমি 2.5 ইঞ্চি নিয়ে নেব। আর এদিকে 6.5 ইঞ্চি নিয়ে আমি এখানে একটা বক্সের মতন হয়ে গেল। এবারে নিচে যে 6.5 ইঞ্চি নিয়েছি এবারে আমি এসটা বার করব তার লেন্থটা আমি দেখে নিচ্ছি। ব্লাউজের মাপে থেকে লেন্থ আছে 11.5 ইঞ্চি, তো আমাকে 1 ইঞ্চি এক্সট্রা বেশি নিতে হবে, যেহেতু আমার সেলাই যাবে। তো আমি এখানে 12.5 ইঞ্চিতে ওপর থেকে শোল্ডারে যেখানে মাপ নিয়েছি সেখান থেকে 12.5 ইঞ্চিতে নিয়ে দুটো পয়েন্ট করে ওখানে একটা দাগ টেনে দিলাম। তাহলে এখানে আমার এসটা বেরিয়ে যাবে। এবারে যে আমার ফিটিংস লাইন আছে সেখানে আমি দাগ দিয়ে একটা দাগ টেনে নিলাম। এবারে ওই যে আমার 10.5 ইঞ্চি আছে সেটাকে আমি 3 দিয়ে ডিভাইডেড করে দেবো। তো 3 দিয়ে যদি আমি ডিভাইডেড করে দিই, তাহলে যদি আপনারা এভাবে ডিভাইডেড করতে না পারেন তাহলে ফিতেটা এভাবে 3 ভাঁজে ফোল্ড করে দেবেন। নিয়ে
যা আসবে 3 ভাঁজে ফোল্ড করার পর 1 ভাগ নিতে হবে। তো 1 ভাগ আমি এখানে 3.25 ইঞ্চি আসছে, তো 3.25 ইঞ্চি করে করে তিনটে আমি দেখুন ভাগ করে নিলাম। তো আমার 1 ভাগ হয়ে যাচ্ছে এস, আর 2 ভাগ হচ্ছে 3.25 ইঞ্চি করে 6.5 ইঞ্চি কটরি। আর এদিকে আর্মহোলসের কাছে যে পিছনে 1 ইঞ্চি 2 সুত নিয়েছি, সেখান থেকে আমি 2.5 ইঞ্চিতে একটা পয়েন্ট দিলাম, আর গলার কাছে 1 ইঞ্চিতে একটা পয়েন্ট দিলাম, নিয়ে 3টে পয়েন্ট এভাবে মিলিয়ে দিলাম। আর এখানে গলার শেপটা আমি দিয়ে দিলাম। তাহলে একদিকে আমার কটরির মাপটা দেয়া হয়ে গেল। এবারে যে আমি 12.5 ইঞ্চিতে দাগটা দিয়েছি, সেখান থেকে 1 ইঞ্চি ওপরে এখানে দাগ দিয়ে আমি এখানে কটরির শেপটা করে দিলাম। এবারে নিচে যে আমাকে বেলটা বার করতে হবে, তার জন্য নিচে থেকে আমি যে 12.5 ইঞ্চিতে দাগ দিয়েছি, সেখান থেকে 3.5 ইঞ্চি নিচে দাগ দিয়ে নিচের বেলটা বার করে নিলাম। তাহলে আমাকে এদিকে 1/2 ইঞ্চি এক্সট্রা নিতে হলো। তাহলে আমার 3টে কিন্তু বেরিয়ে গেল, এদিকে কটরি, বেল্ট আর এসটা। তো এবার আমি কাটিং করে নিচ্ছি। তারপরে আমি যে কটরিটাতে কতটা কি মাপ নিতে হবে সেটা আমি পরে বলবো। প্রথমে এসটা আর বেল্টটা আমি বার করে নিচ্ছি, ওগুলো আমাকে চেঞ্জ করবার দরকার নেই, চেঞ্জ করতে হবে কটরিটা। আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওগুলোতে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। এবার যারা আমার চ্যানেলে নতুন আছেন তারা আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, তাহলে এরকম নতুন নতুন ভিডিও আপনারা দেখতে পাবেন। এবারে কটরিটা গলার কাছটাও কেটে নিলাম। তো কটরিটা আমাকে এবারে চেঞ্জ করতে হবে। তার জন্য এই যে কাপড়টা আমি 1 ভাঁজে ভাঁজ করে নিয়েছি। কাপড়টা যখনই নেবেন এরকম কোনাকুনি হিসাবভাবে বসাবেন, তাহলে আপনি যখন কটরিটা ফিটিংস করবেন তখন কটরিটার ফিটিংস ভালো আসবে। এবারে কটরিটার আমি বসিয়ে নিলাম, নিয়ে আমি আউটলাইনটা বের করে নিলাম। আউটলাইনটা বের করে নিলাম। এবারে আমি দুদিকে 1.5 ইঞ্চি করে বাড়িয়ে দেবো, যেহেতু এটা আমার 39 ইঞ্চির কটরি আছে। তো 1.5 ইঞ্চি করে, এদিকে 1.5 ইঞ্চি, এদিকে 1.5 ইঞ্চি আমি 3 ইঞ্চি বাড়িয়ে নিলাম। আর নিচের দিকেও আমি 1.5 ইঞ্চি বাড়িয়ে নেব। তো এই যে 3টে আমার নিচের দিকে যে 1.5 ইঞ্চি বার করব, তা মিডিল পয়েন্টটা বার করে নিতে হবে। মিডিল পয়েন্টে নিচের দিকে 3 ইঞ্চি নিয়ে এভাবে দাগগুলো কোণ করে মিলিয়ে দিতে হবে। এখানে কিন্তু রাউন্ড শেপ হবে না, এভাবে কোনাকুনিভাবে মিলিয়ে দেবো। আর ওপর দিকে আমি 1/2 ইঞ্চি নেব, আর হুক পট্টির কাছে 1/2 ইঞ্চি নিয়ে যে পয়েন্টগুলো হলো, এবারে সেই পয়েন্টগুলো আমি এদিকটা স্কেল দিয়ে মিলিয়ে দেবো, আর এদিকটা হাতে করে শেপ দিয়ে দেবো। তাহলে কটরিটা শেপ চলে এলো। তাহলে আমি দুদিকে 1.5 ইঞ্চি করে 3 ইঞ্চি সাইডে বাড়ালাম, আর নিচের দিকে আমি 1.5 ইঞ্চি বাড়ালাম। এবারে দুদিকে আমি কটরিটা কতটা দেবো, এদিকে আমি 1.25 ইঞ্চি আর এদিকে 1.25 ইঞ্চি দিয়ে কটরিটার ডটসটা আমি দেবো। আর নিচে থেকে আমি ওপরে 3 ইঞ্চিতে দেবো। কটরির ট্যাকিংটা যে দেবো সেইটা হচ্ছে নিচে থেকে 3 ইঞ্চিতে ওপরে। তো এভাবে হয়ে গেল, দাগ দিয়ে দিলাম আমি। তাহলে কটরিটার মাপগুলো নেওয়া হয়ে গেল। এবারে দাগে দাগে আমি কাটিং করে দেবো। এভাবে আপনারা সিঙ্গেল কটরির ব্লাউজ কাটিং করে দেখবেন, এতে ফিটিংসও ভালো আসে। তে হয়ে গেল। এবারে আমি কটরিটা হাফ করে নেব, ডবল ভাঁজে ভাঁজ করে। যে আমি ডাটসের জন্য দাগ দিয়েছি, দেখুন এখানটা আমার কিন্তু একদম সোজা আছে, যেহেতু আমি ট্রায়াঙ্গেলের মতন কেটেছি তার জন্য। এটা কিন্তু রাউন্ড শেপ দিলে কাটলে এতটা সোজা আসবে না, তখন পরে কেটে বাদ দিতে হবে। তারপরে এই যে এখান থেকে আমি ওপরে 3 ইঞ্চি ধরে এভাবে দাগ দিয়ে দিলাম।
তবে যখন কটরিটা মুড়া হবে তখন কটরিটার শেপ এরকম আসবে। তাই এটা কটরিটা বেরিয়ে গেল, এটা এস আর যে বেলপট্টিটা। তারপর এটা আমি মেন ফেব্রিকের উপরে বসে কাটিং করে নেব। আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওগুলোতে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজকের মতন এ পর্যন্তই, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে।